Good morning student, good morning all of you. Now in this video we are going to solve question number 6 of your textbook, page number 150, part 2, chapter number 3, company final account. Okay, so I request all of you to be ready with the textbook. Take your textbook student and as well as draw lines for the sum. Because in this sum we are supposed to prepare only balance sheet student. Clear? In this we don't have to prepare profit and loss account, but in this video we are going to prepare balance sheet, only balance sheet, the liability side and asset side. Okay, so I request that you should solve the sum with this video. Enter the transaction, enter the all entry one by one, so you can solve this sum with video. Okay, now student, in this question number 6, we have to prepare balance sheet, but as you know that balance sheet has two sides. Number 1 is equity and liability side, and number 2 is asset side. Okay, but student, as you know that I have a space problem, so I have drawn only equity and liability on first slide, and on second slide I have prepared, I have drawn asset side. Okay, but you don't have to do like this. You have to do it on one page only. Clear? So you can do one thing student. You take one full page, full sketch page, and draw lines, and on first half page you draw equity and liability side, and on other half below liability side you draw asset side. Okay, so one page is enough for you. The first half, the upper half requires it is a equity and liability, and the below that you can draw assets. Okay, so first please do it right now. Pause the video, first draw lines. Okay, so now number 2 student, once you are ready, once you have drawn lines, I request all of you that you write down all the headings. Clear? Because you know the order. Clear? We have already discussed the order, and you know what to write first, what to write next. Okay, so first give heading equity and liability. That is a balance sheet heading. Under balance sheet heading there are 3 main headings: shareholders funds, non-current liabilities, and current liabilities. Okay, and below those 3 main headings you can write sub headings like share capital, reserve, and surplus. Okay, so whatever is given in the slide you can just copy it in your, and you have to remember for examination purpose, you have to remember the full format. That is the only way of securing full marks. And student, here is the asset side. Okay, you can see asset side also. There are two main headings: non-current assets and current assets. And in previous video, we have already discussed it, student. Clear? We have done it. Okay, so I request again that you draw lines and give proper heading. Student, પહેલા અડધા પેજ ઉપર liability side બનાવી નાખો, અને એની નીચેના અડધા પેજમાં asset side બનાવી નાખો. બરોબર? ચાલો હવે આપણે one by one एंट्री करता जाइए छे. चलो क्वेश्चन नंबर 6 पहली एंट्री थी शुरू करिए छे स्टूडेंट. क्वेश्चन नंबर 6, द फर्स्ट एंट्री नंबर 1, इंटरेस्ट एक्योर्ड. स्टूडेंट, इंटरेस्ट एक्योर्ड मीन्स आउटस्टेન્ડિંગ इंटरेस्ट. ओके, आउटस्टेન્ડિંગ इंटरेस्ट मीन्स આપણે इंटरेस्टના પૈસા લેવાના બાકી છે. બરોબર? મે બી આપણે કોઈને લોન આપી હશે, બરોબર, કે કોઈ જગ્યાએ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યું હશે, તો એના પૈસા, એનું ઇન્ટરેસ્ટ જે છે એ આપણે લેવાનું બાકી છે, તો આપણી આઉટસ્ટેન્ડિંગ ઇન્કમ કહેવાય સ્ટુડન્ટ ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ. ઓકે, તો પહેલાં તો આ લાયબિલિટી સાઈડ આવે કે એસેટ સાઈડ સ્ટુડન્ટ? હવે આ આઉટસ્ટેન્ડિંગ ઇન્કમ છે એટલે આપણે પૈસા લેવાના છે સ્ટુડન્ટ અહીંયા, અને પૈસા લેવાના હોય એટલે આપણી એસેટ્સ કહેવાય. ઓકે, એટલે આ એસેટ સાઈડ આપણે લખશું સ્ટુડન્ટ પહેલાં તો. ઓકે, પણ એસેટ સાઈડમાં શોર્ટ ટર્મ એસેટ્સ છે સ્ટુડન્ટ, એટલે કરંટ એસેટ્સના હેડિંગની નીચે આપણે આને લખવું જોઈએ. ચાલો, હવે આઉટસ્ટેન્ડિંગ ઇન્કમ ક્યાં આવે એ તમે ઓલરેડી જોયું છે સ્ટુડન્ટ, આપણે ફોર્મેટ ડિસ્કસ કર્યું છે. આ અધર કરંટ એસેટ્સમાં આવશે સ્ટુડન્ટ.
તો કરંટ એસેટ્સની નીચે લાસ્ટ હેડિંગ જુઓ સ્ટુડન્ટ, અધર કરંટ એસેટ્સ છે, બસ ત્યાં 30,000 આવશે. ચલો તો પહેલાં આપણે ત્યાં લખી નાખીએ. ઓકે સ્ટુડન્ટ, જો તમારા સ્ક્રીન ઉપર આવી ગયું છે સ્ટુડન્ટ, કરંટ એસેટ્સની નીચે લાસ્ટમાં અધર કરંટ એસેટ્સ છે, એમાં ઇન્ટરેસ્ટ એક્યોર્ડ 30,000 લખાઈ ગયું છે. That is okay. Now next entry student number 2. Number 2 is plant and machinery. Now student, this is a easy one. Clear? Plant and machinery you already know. It is a assets. It is a non-current assets. આ એક નોન કરંટ એસેટ્સ છે શું? નોન કરંટ એસેટ્સની અંદર ફિક્સ્ડ એસેટ્સમાં આવે. ફિક્સ એસેટ્સમાં પાછા બે હેડિંગ છે શું? ટેન્જિબલ અને ઇનટેન્જિબલ. તો પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરીને આપણે જોઈ શકીએ છીએ એટલે એ ટેન્જિબલ એસેટ્સ છે. ઓકે, તો ટેન્જિબલની નીચે આપણે લખી નાખશું પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરીઝ 15 lakhs. ઓકે સ્ટુડન્ટ, યુ હેવ ટુ લર્ન ધ ફોર્મેટ એન્ડ ઓર્ડર. That is the only way of scoring full marks in this chapter. આ ચેપ્ટરના જો તમારે પૂરા માર્ક લેવા હોય તો આ ફોર્મેટ ગમે એમ લર્ન કરવું પડશે. ઓકે, દેટ ઇઝ ઓકે. ચાલો, નાવ નંબર 3 સ્ટુડન્ટ, ઇક્વિટી શેર કેપિટલ. ચાલો, કેપિટલ તો શું લાયબિલિટી સાઈડ આવે, જ્યારે અત્યારે આપણે એસેટ સાઈડમાં જોઈ રહ્યા છીએ. ચાલો, તો આપણે પહેલાં લાયબિલિટી સાઈડની સ્લાઇડ જોવી પડશે. લાયબિલિટી સાઈડમાં ઇક્વિટી શેર કેપિટલ ક્યાં આવે સ્ટુડન્ટ? તો લાયબિલિટી સાઈડ તમને ખબર છે, સૌથી પહેલું જે મેઇન હેડિંગ છે શેર હોલ્ડર્સ ફંડ, બરોબર. ઓકે, તો ત્યાં આપણે આ એન્ટ્રી કરશું. ચાલો, આ લાયબિલિટી સાઈડ આવી ગઈ સ્ટુડન્ટ તમારા સ્ક્રીન ઉપર. એમાં 3 મેઇન હેડિંગ છે, એમાંથી સૌથી પહેલું જે હેડિંગ છે શેર હોલ્ડર્સ ફંડ, એની અંદર શેર કેપિટલનું હેડિંગ છે, એની નીચે ઇક્વિટી શેર કેપિટલ આવશે, એટલે આપણે બાજુમાં બ્રેકેટ કરીને લખી શકીએ. ચાલો, તો આવી રીતે સ્ટુડન્ટ બાજુમાં બ્રેકેટ કરીને લખો તો નીચે એક લાઇનની જગ્યા રાખવાની જરૂર નથી, તમારી જગ્યા આમાં બચી જશે, બરોબર. ઓકે, એટલે જો તમે સાઈડમાં થોડીક જગ્યા રાખો તો દરેક એન્ટ્રીની નીચે જગ્યા રાખવાની જરૂર નથી. ચાલો, એન્ટ્રી નંબર 3 થઈ ગઈ. હવે એન્ટ્રી નંબર 4, બેંક બેલેન્સ એન્ડ કેશ. ચાલો, હવે બેંક બેલેન્સ સ્ટુડન્ટ એ આપણી એસેટ્સ છે, એટલે આ એસેટ સાઈડમાં આવશે સ્ટુડન્ટ. ઓકે, તો અત્યારે આપણે આ લાયબિલિટીની સ્લાઇડ ઉપર છીએ તો આપણે એસેટ્સમાં જવું પડશે. ઓકે, તો તમે લોકો એસેટ સાઈડમાં એન્ટ્રી કરો. એસેટ્સમાં સ્ટુડન્ટ પછી બે એસેટ્સ હોય છે, નોન કરંટ ને કરંટ. તો બેંક બેલેન્સ એ આપણી કરંટ એસેટ્સ છે. કરંટ એસેટ્સની અંદર સબ હેડિંગ્સ કેશ એન્ડ કેશ ઇક્વિવાલેન્ટ્સ સ્ટુડન્ટ એની અંદર આ એન્ટ્રી આવશે. તો જો તમારા સ્ક્રીન ઉપર એસેટ્સ, એની અંદર કરંટ એસેટ્સ ને કરંટ એસેટ્સની અંદર નીચે ડીમાં જુઓ કેશ એન્ડ કેશ ઇક્વિવેલન્ટ્સની અંદર બેંક બેલેન્સ એન્ડ કેશ. મેં શોર્ટમાં લખ્યું છે સ્ટુડન્ટ, જગ્યા નથી એટલા માટે. ચલો, તો ઇટ ઇઝ 67,500. ચાલો, ઇન્ટરેસ્ટની એન્ટ્રી તો ઓલરેડી આપણે કરી નાખી હતી. ચાલો, હવે નંબર 5, વી આર ઇન નંબર 5, જનરલ રિઝર્વ. સ્ટુડન્ટ, જનરલ રિઝર્વ એ લાયબિલિટીમાં આવશે. લાયબિલિટીમાં શેર હોલ્ડર્સ ફંડના હેડિંગની નીચે આવશે. ઓકે, તો આપણે લાયબિલિટી સ્લાઇડમાં જતા રહીએ. લાયબિલિટીની આ સ્લાઇડ આવી ગઈ શું? એમાં શેર હોલ્ડર ફંડની નીચે છે રિઝર્વ એન્ડ સરપ્લસ, અને રિઝર્વ અને સરપ્લસની નીચે જનરલ રિઝર્વ આવે, તમને ઓલરેડી ખ્યાલ છે સ્ટુડન્ટ. ધ અમાઉન્ટ ઇઝ 30,000. Okay, now after general reserve, number 6 is closing stock. Now student, closing stock is a assets. Okay, so we have to record it on asset side. ચલો, હવે એસેટ સાઈડ આવી ગઈ તમારી સામે. હવે એસેટ્સમાં ક્યાં આવે સ્ટુડન્ટ? તો એ કરંટ એસેટ્સમાં આવે સ્ટુડન્ટ. કરંટ એસેટ્સમાં ક્યાં આવે? તો ઇન્વેન્ટરીઝમાં આવે. આપણે વાત થઈ હતી ક્લોઝિંગ સ્ટોક કે સ્ટોક ઓફ રો મટીરિયલ, આ બધી વસ્તુ ઇન્વેન્ટરીઝમાં આવે. તો જુઓ તમારા સ્ક્રીન ઉપર ઇન્વેન્ટરીઝની નીચે જો મેં લખ્યું છે બાજુમાં બ્રેકેટમાં ક્લોઝિંગ સ્ટોક એન્ડ ધ અમાઉન્ટ ઇઝ 2,70,000. Okay, તો 2,70,000 is the amount. ચલો, ઇન્વેન્ટરીઝ થઈ ગયું. હવે શું આવે છે નંબર 7, ક્રેડિટર્સ. ક્રેડિટર્સ એ લાયબિલિટી છે. ચલો, તો લાયબિલિટીની સ્લાઇડમાં જતા રહીએ. ચલો, લાયબિલિટી સાઈડ ઓલરેડી બે એન્ટ્રી થઈ ગઈ છે. ક્રેડિટર્સ સ્ટુડન્ટ આપણી કરંટ લાયબિલિટી છે, અને કરંટ લાયબિલિટીની નીચે ટ્રેડ પેએબલ્સમાં ક્રેડિટર્સ અને બિલ્સ પેએબલ આવે. ઓકે, તો આ ક્રેડિટર્સની એન્ટ્રી કરંટ લાયબિલિટીની નીચે
ટ્રેડ પેયેબલ્સમાં લખશું આપણે સ્ટુડન્ટ ક્રેડિટર્સ and amount is 6 lakhs. So after creditors it is debtors. Now you know that debtors are our assets. So let's go on asset side again. So in asset side there is a heading current assets, and below current assets there is a subheading number C, trade receivables. Okay, તો આ debtors જે છે એ સ્ટુડન્ટ trade receivables ની heading ની નીચે આવશે. Yes, trade receivables into bracket debtors, and the amount is 3,45,000. Okay, done. Debtors we have recorded. So આ ચેપ્ટરમાં બીજું કાંઈ નથી. હું તમને ફરીવાર કહું છું, જો તમે એકવાર આ ફોર્મેટ અને એનો ઓર્ડર યાદ રાખી લ્યો એટલે આ ચેપ્ટર તમારી માટે પૂરું છે. આ 11ના ફાઇનલ અકાઉન્ટ જેવું કોમ્પ્લિકેટેડ નથી. ખાલી કઈ વસ્તુ ક્યાં હેડિંગમાં આવે બસ એટલું જ યાદ રાખવાનું છે તમારે. ચલો ડેટર્સ પછી જે પ્રોવિઝન ફોર ટેક્સ. સ્ટુડન્ટ પ્રોવિઝન ફોર ટેક્સ એ આપણી લાયબિલિટી છે. ઓકે, એટલે આપણે લાયબિલિટી સ્લાઇડમાં પહેલાં તો જતા રહીએ. લાયબિલિટી સાઇડમાં કરંટ લાયબિલિટીની અંદર શોર્ટ ટર્મ પ્રોવિઝન્સનું હેડિંગ છે. બસ એની નીચે પ્રોવિઝન ફોર ટેક્સ આવશે 90,000. ઓકે, ડન. ચલો, number 9 is over. Now number 10 is 12% bank loan. ચલો, લોન સ્ટુડન્ટ બેંક પાસેથી આપણે લોન લીધી એટલે એ લાયબિલિટી છે, પણ શું એ લોંગ ટર્મ લાયબિલિટી છે એટલે એ નોન કરંટ લાયબિલિટીના હેડિંગમાં આવશે, કારણ કે 1 વર્ષ કરતાં વધારે ટાઈમ માટે હોય છે. પ્લસ એ પાછું બોરોઈંગ્સ કહેવાય સ્ટુડન્ટ. લોન ઇઝ અ બોરોઈંગ એટલે આ લોંગ ટર્મ બોરોઈંગ્સના હેડિંગની નીચે 12% બેંક લોન આપણે લખશું, and amount is 1,95,000. Then number 11 is a non-current investment. સ્ટુડન્ટ આ તો ઇઝી છે. નોન કરંટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટનું તો સેપરેટ હેડિંગ જ છે. ઓકે, તો તમે એસેટ સાઇડમાં જતા રહ્યો. યસ, એસેટ સાઇડમાં તમે જુઓ નોન કરંટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટનું અલગ હેડિંગ જ છે. જો તમે નોન કરંટ એસેટ્સમાં જુઓ, એની નીચે નંબર બી જુઓ સ્ટુડન્ટ, નોન કરંટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. બસ તો આ નોન કરંટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ત્યાં આવશે 45,000. એવી રીતે ઇલેક્ટ્રિસિટી ડિપોઝિટ પણ આપણી એસેટ છે સ્ટુડન્ટ. એ લોંગ ટર્મ લોન્સ એન્ડ એડવાન્સીસમાં આવશે. તો લોંગ ટર્મ લોન્સ એન્ડ એડવાન્સીસ જો નોન કરંટ એસેટ્સમાં આ જે એન્ટ્રી છે એની બરોબર નીચે જો સબ હેડિંગ નંબર સી. યસ, લોંગ ટર્મ લોન્સ એન્ડ એડવાન્સીસ ઇલેક્ટ્રિસિટી ડિપોઝિટ, દેટ ઇઝ 1,87,500. અને પછી આવે છે પ્રોવિડન્ટ ફંડ. સ્ટુડન્ટ પ્રોવિડન્ટ ફંડ પણ આપણી લાયબિલિટી છે. પ્રોવિડન્ટ ફંડ એ આપણી લોંગ ટર્મ લાયબિલિટી છે, બરાબર. એટલે આપણે લાયબિલિટી સાઇડ પહેલાં જતા રહીએ. લાયબિલિટી સાઇડમાં નોન કરંટ લાયબિલિટીમાં જુઓ, એની નીચે લોંગ ટર્મ પ્રોવિઝન્સનું હેડિંગ છે સ્ટુડન્ટ. ઓકે, તો નોન કરંટ લાયબિલિટીની અંદર લોંગ ટર્મ પ્રોવિઝન્સમાં એન્ટ્રી આવશે. યસ, પ્રોવિડન્ટ ફંડ 30,000. ઓકે સ્ટુડન્ટ, તો તમે જોઈ શકો છો અહીંયા આ બહુ જ ઇઝીલી આપણે બધી એન્ટ્રી કરી નાખી. પણ જે લોકોને ફોર્મેટ નથી આવડતું સ્ટુડન્ટ, એ લોકોને તકલીફ પડે. એટલે આ વિડીયો જોઈને જો તમને હજી એમ લાગે કે ફોર્મેટ લર્ન નથી થયું, તો સ્ટુડન્ટ ફોર્મેટ રોજ 5-5 વાર લખવાનું રાખો, બરાબર. રોજ 4 થી 5 વાર લખશો ત્યારે 1 અઠવાડિયા પછી યાદ રહેશે. અને 11 માર્કનો એક સમ છે સ્ટુડન્ટ, એટલે આપણે એને સિરિયસલી લેવું પડે. So I request all of you that please learn the format. ઓકે સ્ટુડન્ટ, હવે સમ પૂરો નથી થયો હજી. હવે એન્ટ્રી તો બધી થઈ ગઈ છે. હવે આપણે ટોટલ કરવાનો છે સ્ટુડન્ટ. તો પહેલાં આપણે લાયબિલિટી સાઇડનો ટોટલ કરી લઈએ સ્ટુડન્ટ. ચાલો, તો લાયબિલિટી સાઇડ તમારી સામે છે સ્ટુડન્ટ. લાયબિલિટી સાઇડ આપણે પહેલાં ટોટલ જો આ રીતે કરવાનો સ્ટુડન્ટ. અહીંયા અમાઉન્ટની જ 2 કોલમ છે જો, એટલે આપણે જે એન્ટ્રી કરી છે ને એ ઇનર કોલમમાં બધી કરી છે. જો આઉટર કોલમ ખાલી છે. હવે આપણે જે ટોટલ લખશું ને એ બધો આઉટર કોલમમાં લખશું. આપણે મેઇન હેડિંગ વાઇઝ ટોટલ કરશું સ્ટુડન્ટ. સૌથી પહેલાં ઇક્વિટી એન્ડ લાયબિલિટી સાઇડમાં 3 મેઇન હેડિંગ છે: શેર હોલ્ડર્સ ફંડ, નોન કરંટ લાયબિલિટીઝ એન્ડ કરંટ લાયબિલિટીઝ. ચાલો, હવે 1 by 1 આપણે ટોટલ કરશું. સૌથી પહેલાં આપણે શેર હોલ્ડર્સ ફંડની અંદર જે 2 સબ હેડિંગ છે એની એન્ટ્રી કરશું. સ્ટુડન્ટ શેર હોલ્ડર્સ ફંડની નીચે શેર કેપિટલ અને રિઝર્વ એન્ડ સરપ્લસ છે. આ બેની નીચે એન્ટ્રી જો 2 એન્ટ્રી છે. એક છે 15 લાખ
અને એક છે 30,000. તો પહેલાં એ બેનો ટોટલ કરશું અને 12 લખશું આપણે આવી રીતે. યસ, યુ કેન સી ઓન યોર સ્લાઇડ the total of shareholder fund heading is 15,30,000. Chalo, now our second main heading is non-current liabilities. Under non-current liabilities there are two entries. One is 1,95,000 and other is 30,000. ચલો આ બેનો ટોટલ કરશું આપણે. આ બેનો ટોટલ થાય છે 2,25,000. ઓકે, ને એવી રીતે આપણું છેલ્લું હેડિંગ છે કરંટ લાયબિલિટીઝ. એની નીચે પણ ખાલી બે જ એન્ટ્રી આવી છે સ્ટુડન્ટ. ચાલો, તો એ બેનો ટોટલ પણ આપણે કરી નાખો અને એ થાય છે 6,90,000. ઓકે, હવે સ્ટુડન્ટ જે હેડિંગની સામે કાંઈ નથી આવ્યું ત્યાં આપણે ડેશ કરી નાખવાનું. જેમ કે હેડિંગ અધર લોંગ ટર્મ લાયબિલિટીઝમાં કાંઈ નથી, અધર કરંટ લાયબિલિટીઝમાં કાંઈ નથી, તો યુ કેન પુટ અ ડેશ અગેન્સ્ટ ધેટ. ચાલો, તો ટોટલ ઓફ લાયબિલિટી સાઇડ. હવે આપણે લાયબિલિટી સાઇડનો મેઇન ટોટલ કરવાનો છે સ્ટુડન્ટ. એટલે આ ત્રણ એન્ટ્રી જે તમે કરીને ટોટલ એનો હવે ત્રણેયનો ટોટલ કરો. તો ત્રણેયનો ફાઇનલ ટોટલ જો નીચે આવી ગયો છે 24,45,000. ઓકે સ્ટુડન્ટ, તો લાયબિલિટી સાઇડનો ટોટલ થઈ ગયો. હવે તમને ખબર છે કે લાયબિલિટી અને એસેટ સાઇડનો ટોટલ સેમ થવો જોઈએ. ચલો, તો લેટ્સ ચેક ઇટ આઉટ કે એસેટ્સનો ટોટલ કેટલો થાય છે. ચાલો, તો એસેટ સાઇડ બહુ ઇઝી છે શું. એસેટ સાઇડમાં બે જ મેઇન હેડિંગ છે. એક છે નોન કરંટ એસેટ્સ અને બીજું છે કરંટ એસેટ્સ. ઓકે, તો આ બંનેનો ટોટલ કરી નાખીએ. પહેલાં નોન કરંટ એસેટ્સમાં જો ત્રણ એન્ટ્રી આપણે કરી છે અને ત્રણેયનો ટોટલ થાય છે યસ 17,32,500. અને એવી રીતે કરંટ એસેટ્સમાં સ્ટુડન્ટ ચાર એન્ટ્રી છે અને ચારેયનો ટોટલ થાય છે 7,12,500. અને એ બંનેનો ફાઇનલ ટોટલ થાય છે 24,45,000 which is equal to assets, equal to liability side. Okay, so here it is proved that both the total are same. So we made no mistake and the sum is correct. Okay student, તો I am sure કે આ સમ તમે બરોબર જોયો છે અને તમારી મેળે પણ સોલ્વ ફરીવાર કરો સ્ટુડન્ટ, જોયા વગર. અને આની જેવા જે સમ છે સ્ટુડન્ટ ટેક્સ્ટ બુકમાં બીજા જો અહીંયા ઇલસ્ટ્રેશન 8, ઇલસ્ટ્રેશન 9 અને ઇલસ્ટ્રેશન 10 સ્ટુડન્ટ આ ત્રણેય તમે ટ્રાય કરી શકો છો. આ બેલેન્સ શીટ રિલેટેડ સમ છે. અને ક્વેશ્ચન નંબર 4 ટ્રાય કરો પેજ નંબર 149 ઉપર. ઓકે સ્ટુડન્ટ, ટેક કેર. હવે આ વિડીયો જોયા પછી સ્ટુડન્ટ એક કહી દઉં, આપણે એક MCQની ટેસ્ટ લેવાના છીએ થોડા જ ટાઈમમાં, જેમાં આ ફાઇનલ અકાઉન્ટને રિલેટેડ જેટલા વિડીયો આપણે અપલોડ કર્યા છે એમાંથી એને રિલેટેડ એટલે કઈ વસ્તુ કયા હેડિંગની નીચે આવે એની એક ટેસ્ટ આપણે લેવાના છીએ MCQ બેઝ. તો ફોર્મેટ લર્ન કરવા માંડજો સ્ટુડન્ટ. ઓકે, બેસ્ટ ઓફ લક ફોર દેટ. ટેક કેર.